الشركة المغربية لتدبير المخاطر. هي شركة إنجليزية تم افتتاح فرع ديالها بالمغرب، تعنى بالسلامة بصفة عامة ومن بينها السلامة الطرقية. وفي إطار تفاعلنا ومساعدتنا للمجتمع المدني تنتواجدوا اليوم مع الجمعية المغربية للسلامة الطرقية لافتتاح أول مركز بالمغرب يهتم بالسلامة الطرقية، وبطبيعة الحال بحضور مجموعة من الشخصيات ومجموعة من المهتمين، وخاصة السيد العامل مقاطعة بن مسيك والسيد سفير دولة بريطانيا. هذا التواجد ديالنا والمساعدة ديالنا للمجتمع المدني بصفة عامة تيدخل في إطار السياسة العامة للشركة اللي شاركتنا هنا في المغرب، وغادي نرافقوا هذه الجمعية طيلة أسبوعين اللي غتبدا من اليوم ان شاء الله وغادا تختتم يوم 24 من هذا الشهر، احتفالا بالسلامه الطرقيه وباليوم الوطني لها بالمغرب. Oui, écoutez, mais ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Je dois vous dire que comme j'ai dit tout à l'heure, la Grande-Bretagne a mis un accent sur la sécurité routière. Donc nous sommes en train de former un partenariat entre le secteur privé britannique et le secteur public et privé marocain pour vraiment mettre l'accent ici sur la sécurité routière aussi. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est très impressionnant. Je pense que le niveau de formation offert par l'école est un élément très fort pour le quartier. Je pense que les enfants ont très bien compris de quoi il s'agit. Et je dois aussi féliciter les enfants de leur niveau d'anglais. C'était tout à fait impressionnant d'écouter les enfants parler anglais avec un accent tout à fait britannique. Donc je suis ravi d'être ici pour soutenir la société britannique Morocco Risk Management, qui est le partenaire de l'école et de monsieur le gouverneur dans cette initiative. Et je pense que c'est déjà très réussi. Oui, absolument. Je trouve que c'est une solution tout à fait pratique et qui apporte beaucoup d'éléments qui sont précieux et importants pour vraiment faire face à ce problème de la sécurité routière. Donc je suis vraiment très impressionné de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Comme vous savez, le comité est toujours un support pour les associations qui œuvrent dans le domaine de la sécurité routière, et on a jugé que c'était un projet pertinent et qu'il fallait financer à tout prix. Donc, et on espère que ce projet va atteindre les objectifs, en principe l'objectif majeur qui est d'inculquer la culture d'éducation routière aux enfants des quartiers avoisinants. Et on espère que ce projet va devenir un projet modèle pour les autres ONG œuvrant dans le domaine de la sécurité routière. اليوم ملي كنشوفوا جمعيات من هذا الحجم كدير هاد يعني التظاهرات من هذا الحجم، شيء كيفرح سميتو كل واحد، خصوصا ان السلامه الطرقيه مسؤوليه الجميع، والجمعيه ديال السلامه الطرقيه مشات للاصل، يعني استهدفت واحد الشريحه ديال المجتمع اللي هي الاساس ديال المستقبل واللي هي الناشئه، وعن طريق تظاهرات بحال هاد التظاهره ديال اليوم هي اللي يمكن لها تاثر في هاد الناشئه.
كما كتعرفوا وزارة التربية الوطنية عطيها اهتمام كبير للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، وكل سنة كتعرف الأسس التعليمية عدة أنشطة خاصة بالسلامة الطرقية، وكنشتغلوا كل سنة بطبيعة الحال بشراكة مع جمعية للسلامة الطرقية اللي كتدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية العاملة بالمسك. كنشتغلوا وعندنا أنشطة متعددة فيها مسارح، on fait de la peinture، أنشطة رياضية، لأن التربية على السلامة الطرقية كتبدا من الصغر خصوصا من الابتدائي. ودونك لهاد من سنة على أخرى طور العمل ديالنا، هذا العمل المشترك ما بين العمالة وما بين جمعية السلامة الطرقية، وخلقنا مركز. هذا المركز اللي هو خاص بالسلامة الطرقية اللي كيستافدوا منه التلاميذ ديال المؤسسة بالإسعافات الأولية، الأنشطة كلها اللي كتحاول تحسسهم للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير. يعني أول ما اتصلت بنا السفارة والمندوب السفارة هنا في الدار البيضاء على هذا الحدث ديال اليوم، ما طولتش أكثر من 5 دقائق وقلت لهم ضروري حسن نساعدوا، حتى حنا نكونوا بأن شركة شل عندها مبادئ ديال السلامة ديما. يعني تقريبا هذه 90 عام وشركة شل موجودة في المغرب، واليوم معروفة باسم فيفو انرجي المغرب، لكن يعني السلامة وبخصوص السلامة الطرقية من المبادئ ديالنا الأولية. يعني احنا كشركة عندنا تقريبا 120 حافلة كتدور يوميا باش تعطي وتوزع يعني المحروقات في المغرب، والحمد لله يعني بفضل الأهمية اللي كنعطيو حنا السلامة ما كيوقعوش الحادثات كبار يعني، وما كيوقعوش يعني الحمد لله من مدة سنوات. إذا هذا المبدأ هذا اليوم اللي حنا كنقريو المستقبل ديال المغرب، هاد الشباب كلهم هم المستقبل المغرب، أولادنا بناتنا ووليداتنا اللي ان شاء الله هما اللي غادي يكونوا في الطرق في المستقبل، واللي غادي يمشوا بهذه البلاد بعيد ان شاء الله. يعني كنعطيهم الاهميه بالنسبه للسلامه من حاجات يعني بصراحه انا مفتخر بها ومفتخر بهذه الجمعيه اللي قامت بهذا المبدا هذا. Très content d'être invité à ce séminaire qui est très important pour nous et très important pour la société civile. Le problème de l'insécurité routière est un problème complexe, est un complexe très grave dans notre pays. Il nous fait perdre 2,5 du PIB national, soit 13 milliards de dirhams. 13 milliards de dirhams, c'est plus que le coût de la construction de l'autoroute Marrakech, Marrakech-Agadir. C'est plus que le coût du port méditerranéen. Vous voyez l'ampleur de la perte aujourd'hui au niveau national. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le gouvernement marocain a pris beaucoup de décisions depuis 2002, depuis l'instauration du plan intégré d'urgence de la sécurité routière qui était instauré en 2004-2006, c'était le premier plan et qui avait comme tendance de renverser la courbe d'augmentation du nombre de tués et du nombre d'accidents dans le pays.
Le premier plan intégré d'urgence a réussi à renverser cette tendance, mais malheureusement, à partir de 2007, 2008, 2010, qui est le deuxième plan intégré d'urgence, et 2011-2013, ce renversement de la situation a été repris, et puis le nombre de tués et de blessés graves a augmenté une nouvelle fois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de choses ont été faites jusqu'à présent, mais il reste beaucoup à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste beaucoup à faire, que ce soit au plan de la coordination, de la législation, au niveau de l'infrastructure routière, au niveau de la coordination, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la recherche scientifique. Tout le monde, toute la société civile doit s'y mettre pour régler ce problème. À cette journée très fructueuse qui traite une problématique vraiment qui occupe les esprits en permanence. Il s'agit de la prévention de la sécurité routière. De notre côté, le tramway a une matrice et une stratégie de lutte et de prévention des accidents de la circulation. Il y a des études de vulnérabilité et d'évaluation de risque qui font ressortir des cartographies claires de risque, et c'est de là qu'on est amené à dissiper, à mitiger les différentes typologies de risques qu'on rencontre quotidiennement. Des cartes et des études avancées sont effectuées également par des cabinets internationaux qui nous donnent conseils, nous prodiguent conseils pour minimiser le nombre des accidents. Et comme vous le savez, le premier mois d'exploitation du tramway de Casablanca a été un mois blanc d'accidents. On n'a eu aucun mort, contrairement à d'autres démarrages au niveau national ou de par le monde. Le thème de ma présentation, c'est le plan de communication du CMPAC durant les années à venir. Alors la nouvelle vision. Aujourd'hui, après l'adoption de la stratégie gouvernementale en matière de sécurité routière pour la période 2013-2016, nous on a bâti une nouvelle stratégie en matière de communication pour faire l'accompagnement à cette stratégie. Et c'est un plan de communication qui est articulé sur un certain nombre d'axes, c'est-à-dire les structurer également à partir d'un certain nombre de plans de communication spécifiques à des thématiques bien précises. Je m'explique, c'est-à-dire que nous avons un plan de communication via la télévision, donc, qui consiste à mobiliser l'ensemble des chaînes TV disponibles aujourd'hui au niveau national, mais également un plan de communication radio et qui consiste également à mobiliser toutes les chaînes radio que nous avons aujourd'hui, que ce soit publiques et privées. Pour cela, donc, nous avons signé un certain nombre de conventions de partenariat avec un certain nombre de chaînes que ce soit publiques et privées, dont l'objectif de brasser largement et de cibler pratiquement les différentes catégories d'usagers de la route, parce qu'aujourd'hui, le paysage audiovisuel il est tellement disparate et il faut vraiment diversifier en matière d'action pour qu'on puisse toucher tout le monde. Il y a un volet également association, collaboration avec la société civile, et là on a lancé un projet qui consiste justement à faire l'appui financier aux composants de la société civile pour qu'ils puissent des relais de communication au niveau local. Il y a un autre aspect qui concerne tout ce qui est éducation routière, et là c'est vraiment la nouveauté. On a mis en place un programme, ce qu'on appelle Gilles Selama,
qui consiste à mettre en place ou bien à produire un certain nombre d'outils pédagogiques et didactiques au profit des jeunes qui tenant compte bien sûr de leurs spécificités, de leurs caractéristiques en termes d'âge, mais également en termes de niveau scolaire. Il faut qu'on arrive à créer ce qu'on appelle le continuum éducatif qui va du primaire jusqu'au lycée. Il faut qu'on crée ce link ou bien ce lien entre les différentes étapes d'apprentissage jusqu'à c'est-à-dire la demande ou bien jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Il y a un autre volet qui consiste également le partenariat avec les opérateurs socio-économiques et d'autres volets qui concernent tout ce qui est études et recherche dans le domaine de la sécurité routière. Donc il s'agit dans ce séminaire qu'on en appelle sur les risques d'accidentabilité donc, au Maroc. Je présidais la table. Je présidais donc la table et j'avais donc expliqué dans mon cadre de mon interview, enfin dans le cadre de mon intervention, qu'il y a des risques, des nouvelles sociétés à risque de circulation routière, nucléaire, à risque politique du printemps arabe, de la grippe aviaire, de Tchernobyl. Il y a un certain nombre de risques qui sont liés à la mondialisation et à la technologie sans frontières économiques, sans frontières culturelles, sans frontières satellitaires dans l'ensemble des images. Le monde est donc devenu un village et donc il s'agit de contrôler quels sont les risques d'accidentabilité. Alors l'idée principale c'était de travailler sur d'abord deux visions mondiales. Il y a la première vision de Karl Popper, le monde fonctionnait comme un monde répétitif, le soleil ou la terre tournait 24 heures, le pouls, la mort, les saisons, les cycles économiques sont considérés comme un monde répétitif où on avait besoin des religions qui nous assistaient éventuellement parce que le monde était répétitif. Et au niveau des statistiques, par exemple, les femmes et les hommes naissent 50-50%. Vous prenez une pièce, vous la balancez, donc vous avez 50-50%. Le deuxième type de monde est un monde qu'on appelle à risque, qui est très important et qui est incertain pour une raison extrêmement simple, parce que nous sommes passés d'un monde comme un nuage ou comme une météo, et depuis 1789, la création de la météo, aucune journée ne ressemble donc à une autre. Et là, nous sommes dans les incertitudes. Alors comment se prévenir? Comment protéger la société contre les menaces des accidents et l'utilisation massive, je dirais, des engins roulants et des boulides, où il faut prendre le couple infernal qui est la vitesse et la sécurité, c'est-à-dire la précision. Il y a donc un comportement qui déborde. Et finalement, je suis rentré dans une logique sur les modes de raisonnement, de la pensée rationnelle depuis, en quelques mots, depuis Descartes, donc la notion de doute. Et là, quand on a un accident, il faut chercher la cause et l'effet, et on ne sort pas de ces systèmes binaires qui nous permet de, avec l'arborisation, la taylorisation des disciplines, éventuellement trouver des solutions qui sont appropriées en dehors donc des communiqués de presse. Deuxième idée, c'est donc un moule de la société avec un raisonnement de mode de pensée religieuse. Alors je ne dis pas c'est l'islam, mais d'une manière générale, le moule fabrique un certain nombre de gens qui pensent qu'au moment où il y a un accident, ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est beaucoup plus que l'individu est programmé comme une puce d'informatique, comme un spermatozoïde programmé à la naissance, et que quand il y a l'accident, ce n'est pas lui qui est responsable, et il ne peut même pas dire moi. Le moi est inexistant, et vous avez donc une irresponsabilité presque, je dirais, الطوموبيله هي اللي طيحتني خسروني في الامتحان الحيط ضربني البسطام طاح ليا شافني الطوبيس وهرب عاود نقول انا اللي مشيت معطل ولينا dans une logique d'un jeu pas GE mais un jeu GEUX. Et le troisième monde est là quand il y a un accident, donc on cherche une minimisation. Alhamdoulilah اللي جاتك في الطوموبيل وفي العين وفي مدام وفي رجلك وفي يدك بقى لك واحد الطريف تاع اللحم وحمد الله وشكره. Et on retombe dans et le troisième monde est un monde primitif. Et c'est la majorité donc, des pays du tiers-monde. Et nous avons vu les risques sont de 95% des facteurs humains. Ce qui fait que maintenant, la voiture tue d'abord la classe
aisées, qui a les voitures. Elle touche maintenant les classes moyennes, mais elle ne touche pas donc le truc de la pauvreté. Mais la pauvreté, les classes qui sont défavorisées, c'est eux qu'on perd, c'est de la jeunesse qu'on perd, c'est 12 enfants pratiquement qui ne savent pas traverser, d'où l'idée des partis politiques et de la société civile pour pouvoir faire de l'éducation de la circulation routière extrêmement important. Et donc dans ce cas, je disais donc qu'il va falloir qu'il y ait les théoriciens et les chercheurs, les praticiens, pour qu'il y ait une vision globale sur les modes de pensée, sur les moules qui fabriquent ces individus, et les praticiens qui font de leur métier leur cheval de bataille, mais qui n'ont pas cette réflexion. Si on a une idée ou un communiqué qui tombe du ciel, comme disait Pasteur, il va tomber sur une tête ou sur un peuple qui n'a pas les moyens de la réception, et donc la fleur, l'idée, va tomber dans l'asphalte et elle va mourir.